Assalamu alaikum dear learners. Today this is our second class on word formation, function and meaning. And today we will be discussing on the different word formation rules. In our last class we discussed derivatives. We discussed how words are formed with the help of prefixes and suffixes. That means derivatives. Today we will going to learn some other word formation rules like abbreviation, acronyms, clipping, blending, compounding, conversion and back formation. So my dear learners, I would like to remind you some things that how derivatives are important in building our word stocks. So can you remember? If not, you please go through the first video on formation, function and meaning of words and how words are different from parts of speech in our last class. And now we are going to focus on this topic. Dear learners, if a student tells that I am a student of Nilphamari Govt College, so is it correct or wrong? If anyone says that I am MD Abdul Batin, so is it correct to pronounce the word MD? So please wait and go through the video. So abbreviation, we know another types of word formation, that is abbreviation. We know there are two types of abbreviation. One is written abbreviation and another is spoken abbreviation. And by abbreviation, what we mean? We know that by abbreviation we mean it is initialism. If a word or a phrase is initialized with the first letter of every word and formed a different word or new word, it is abbreviation. কোনো ওয়ার্ড বা কোনো ফ্রেজের প্রথম লেটারটাকে নিয়ে যদি আমরা নতুন কোনো শব্দ আরেকটা গঠন করি সেটা হলো অ্যাব্রিভিয়েশন। আমরা জানি যে অ্যাব্রিভিয়েশনগুলো দুই রকম, একটা হলো রিটেন অ্যাব্রিভিয়েশন, একটা হলো স্পোকেন অ্যাব্রিভিয়েশন। এই রিটেন অ্যাব্রিভিয়েশন হলো সেই অ্যাব্রিভিয়েশনগুলো যেগুলো আমরা লিখতে পারি কিন্তু প্রনাউন্স করা ঠিক হবে না বা বলতে পারি না। যেমন senior, junior, we can't say got, but we can write it. This is a written abbreviation. We can't say MD Abdul Batin, rather we should say Muhammad Abdul Batin. So if anyone say that MD, that means he is a managing director, MD. But if a man says that I am MD Abdul Batin, this is wrong. So none should pronounce the word got. Rather, everyone should pronounce the abbreviation form of the word government. We should pronounce it as government. In the same manner, there is some other saint. Don't pronounce the word st, rather it is Saint Martin, senior, junior, government, Muhammad. But we can say that MD, managing director. Again, we can say SSC, secondary school certificate. These are spoken abbreviation. আমরা এগুলো লিখতেও পারি এবং বলতেও পারবো, বাট এই অ্যাব্রিভিয়েশন গুলোকে আমাদের
লিখা যাবে কিন্তু মুখে বলা যাবে না। এটা হলো অ্যাব্রিভিয়েশন। আমরা জানি যে অ্যাব্রিভিয়েশন এবং অ্যাক্রোনিম দুটাই ইনিশিয়ালিজম, দুটাই প্রত্যেকটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের অদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত নতুন শব্দ, বা দুটার মধ্যে পার্থক্য আছে। এই দুটো হলো অ্যাব্রিভিয়েশনের উদাহরণ। একটা হলো স্পোকেন অ্যাব্রিভিয়েশন, একটা হলো রিটেন অ্যাব্রিভিয়েশন। আমরা স্পোকেন অ্যাব্রিভিয়েশনের আরো কিছু উদাহরণ দিতে পারি, যেমন BRTA, Bangladesh Road Transport Authority. So this is abbreviation and we can pronounce it, but the abbreviation which we use just to write সেগুলো হলো রিটেন অ্যাব্রিভিয়েশন, সেগুলোকে আমাদের লেখা যাবে না। এই দুটো হলো অ্যাব্রিভিয়েশন। এর বাইরে রিটেন অ্যাব্রিভিয়েশন আরো বেশ কিছু আছে, যেমন SEP. We can't pronounce the word SEP, rather it is September, short form of the month September. Again, there is some other written abbreviation. APR, that means April. If it is written as D, it can be indicated as date, tarikh. So acronyms, এটাও abbreviation, but abbreviation থেকে আলাদা। এটা ইনিশিয়ালিজম, শর্ট ফর্ম অফ ওয়ার্ড, বাট acronyms abbreviation থেকে আলাদা। যেমন আমি যদি লিখি NASA, নাসা, ন্যাশনাল এরোনটিক্স এন্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আমরা এখানে যে কাজটা করছি সেটা হলো সিলেবিলিক্যালি আমরা এটাকে প্রনাউন্স করছি। আমি বলছি না NASA, রাদার আমরা যেটা বলছি সেটা হলো নাসা। এটা হলো অ্যাক্রোনিমস, অর্থাৎ ইনিশিয়ালাইজড যে লেটার গুলো সেগুলোকে যদি আমরা প্রনাউন্স করি কোনো শব্দ হিসাবে, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো অ্যাক্রোনিমস। আমরা যদি লিখি HIV, এটা কিন্তু অ্যাব্রিভিয়েশন, অ্যাক্রোনিমস না, কারণ আমরা এগুলোকে লেটার হিসেবে প্রনাউন্স করছি HIV। কিন্তু যদি বলি AIDS, AIDS, তাহলে এটা হবে অ্যাক্রোনিমস। এটাও কিন্তু ওয়ার্ড ফরমেশন একটা নতুন রুল, কারণ আমরা অনেক বড় একটা ধারণাকে নতুন একটা শব্দে নিয়ে এসে সেটাকে আমরা আমার আইডিয়াগুলোকে কনভে করতে পারছি। কিন্তু একটা জিনিস এখানে মিঙ্গেল করলে চলবে না, সেটা হলো আমাদের আরেকটা আইডিয়া আছে, সেটাকে বলা হচ্ছে কন্ট্রাকশন। Contraction, abbreviation and acronyms, these three things are different. Now, please focus on the board. I will go there. It is contraction or short form. If anyone say it is 10 o'clock, it is not an example of abbreviation or acronym, rather it is an example of contraction. An example of contraction, that means short form. It is 10 o'clock. Of এখানে omitted হয়ে short form হয়ে গেছে, contraction হয়ে গেছে। আমরা জানি যে কন্ট্রাক্টেড ফর্মগুলো আমরা সাধারণত ইউজ করে থাকি নাউন প্রোনাউনের সঙ্গে অক্সিলারি ভার্বের শর্ট ফর্মের জন্য। আমরা কন্ট্রাক্টেড ফর্মগুলোকে ইউজ করে থাকি কোনো অক্সিলারি ভার্ব বা প্রিন্সিপাল ভার্বকে নেগেটিভ করার জন্য। যেমন I don't believe this. This is an example of contraction. This is not an example of abbreviation or acronyms. So abbreviation and acronyms are different regarding their pronunciation and their use of dots,
very often it is found that in acronyms we cannot use a dot, but we can use dot in abbreviation. So this is another difference between abbreviation and acronyms. So, dear learners, we know that DEPT. So can you tell now? I think you will able to now. You are able to tell. You are able to answer me how you can pronounce the word. It is debt or department. So it is department. So department is a single word, and 4 letters are called from the word department. We can't pronounce it as debt. Rather, we should pronounce it as department. So it is an example of what? Yes, it is an example of abbreviation, that is a written abbreviation. আমরা এটা লিখতে পারবো কিন্তু বলতে পারবো না যে I am a student of English debt. So I am a student of English department. So one thing I would like to make you clear here is that যদি একাধিক লেটার নেওয়া হয় কোনো শব্দ থেকে অ্যাব্রিভিয়েশনের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ইনিশিয়ালিজমের ক্ষেত্রে যদি কোনো শব্দ থেকে একাধিক লেটার আমরা গ্রহণ করি, তাহলে শুধু ফার্স্ট লেটারটাকে আমরা ক্যাপিটালাইজ করতে পারি, অন্যান্য লেটারগুলো ক্যাপিটালাইজড হবে না। যেমন PhD, Doctor of Philosophy. So here PH and D, these two things are different. So these are the examples of abbreviation, acronyms and contraction. So how they are different? They are different regarding their written form and pronunciation. So clipping is another example, or another word formation rule. Another word formation rule is clipping. So what is clipping? Very often we say that I don't like this at. Most of the students are afraid of exams. Please come to the lab. So laboratory is the main word. Here we just use lab just to mean laboratory. Exam is used here just to mean examination, and ad is indicated just to mean advertisement. So these are not the example of abbreviation, acronym or contraction. Rather, these are the examples of clipping. So clipping is another techniques of word formation. So what is clipping? Clipping হলো যদি কোনো শব্দে আমরা জানি যে একটা শব্দ সেটা যদি একাধিক সিলেবল থাকে তাহলে তার অংশগুলো হতে পারে, সেটা হলো ইনিশিয়াল, মিডিয়াল অর মিডল পোরশন অর টার্মিনাল পোরশন। ক্লিপিং হলো যদি কোনো শব্দের কোনো একটা পোরশনকে নিয়ে সেই শব্দটিকে ইন্ডিকেট করা হয়, সেটা অর্থগত এবং পার্টস অফ স্পিচগত কোনো পার্থক্য না হয়, তাহলে সেটাকে বলা হয় ক্লিপিং। যেমন ল্যাবরেটরি থেকে আমরা নিয়েছি ল্যাব, এক্সামিনেশন থেকে নিয়েছি এক্সাম, and advertisement থেকে নিয়েছি at. They are not capitalized. তারা ক্যাপিটালাইজড হয় নাই, তাদের ক্ষেত্রে আমরা যে একটা টার্মিনাল মার্ক সেটা হলো ফুল স্টপ, সেটা ইউজ করিনি। এটা হলো ক্লিপিং, এটাকে বলা হচ্ছে ক্লিপিং। ক্লিপিং এর আরো বেশ কিছু উদাহরণ আমরা দিতে পারি, যেমন ফ্লু, ইনফ্লুয়েঞ্জা। ইনফ্লুয়েঞ্জা এখানে initial in, flu, medial or middle portion of the word, influenza, and last is ja. But here flu is used just to mean influenza, and this is the example of clipping. So how? This is how abbreviation, acronyms, clipping and contraction are different. My dear learners, now we are going to learn another thing, that is blending. Blending is another techniques of word formation. With the help of blending, we can use different type of words. Now look at the whiteboard. SMOK, smoke, and fog.
দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ব্লেন্ডিং। যদি দুইটা শব্দের কোন অংশকে নিয়ে নতুন আরেকটা শব্দ গঠিত হয় সেটাকে ব্লেন্ডিং বলা হয়। এবং ব্লেন্ডিং কিন্তু প্রিফিক্স বা সাফিক্সের কোনো উদাহরণ নয়। আমি আবার বলছি, যদি একাধিক শব্দের কোন শব্দের সেটা অর্ধাৎ প্রথম অংশ হতে পারে, কোন শব্দের শেষের অংশ হতে পারে, কোন শব্দের মাঝের অংশ হতে পারে, অর্থাৎ ইনিশিয়াল, মিডিয়াল এন্ড টার্মিনাল, যে কোনো অংশ, দুইটা শব্দের দুটো অংশ অ্যাড হয়ে নতুন আরেকটা শব্দ গঠিত হবে, সেটাকে বলা হচ্ছে ব্লেন্ডিং। যেমন স্মগ হলো, এবং স্মগ এবং ফগ অ্যাড হয়ে নতুন যে শব্দ গঠিত হয় সেটা হলো SMOG, স্মগ। ফগ কুয়াশা, স্মগ ধোঁয়া, ধোঁয়া এবং কুয়াশা মিলেই স্মগ। এটা হলো উদাহরণ, হলো ব্লেন্ডিং। এটা ব্লেন্ড করলো, দুইটা অংশ যুক্ত হয়ে একটা নতুন শব্দ গঠিত হলো। যেমন ইলেকট্রনিক এন্ড মেইল, দুইটা মিলেই আমরা যে শব্দটা নতুন গঠিত করতেছি সেটা হলো ইমেইল। ই কিন্তু প্রিফিক্স নয়, ই হলো ইলেকট্রনিকের শর্ট ফর্ম, এবং মেইল দুইটা মিলেই হলো ইমেইল। এটা হলো যে ওয়ার্ড ফরমেশন রুলের মধ্যে পড়ছে সেটা হলো ব্লেন্ডিং। অনেকে ভাবতে পারো যে আসলে এটা তো সিলেবাস ভিত্তিক কোনো বিষয় নয়, কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে ভাষার উপর কার কতটুকু দক্ষতা সেটা নির্ভর করবে ভাষার যে সম্পদ, সমৃদ্ধ, সেটা হলো শব্দ। এই শব্দে নিজেকে কতটুকু সমৃদ্ধ করছে। আমি আমার একটু মনে করে দিতে চাই যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রে আসলে যে কোনো ভাষারই শব্দ সীমিত, কিন্তু আমাদের তো ভাবনা, আমাদের ভাব প্রকাশ করার বিষয়টা তো আসলে সীমিত না। এজন্য অসীম শব্দকে দ্বারা আমরা কিভাবে আমাদের সসীম শব্দকে দ্বারা কিভাবে আমাদের অসীম ভাবনাগুলোকে প্রকাশ করতে পারি তারই কিছু টেকনিক হলো এই ওয়ার্ড ফরমেশন। বিভিন্ন ভাবে ওয়ার্ডগুলো আসলে ফর্ম হয় এবং আমাদের আইডিয়াগুলোকে কনভে করে। তাহলে স্মগ, ফগ, ইমেইল। যেমন বায়োগ্রাফিক্যাল, পিকচার, দুটো মিলিয়ে যে নতুন শব্দটা গঠিত হবে সেটা হলো বায়োপিক। এখানে আমরা নতুন যে শব্দটা পাচ্ছি সেটা হলো বায়োপিক, এবং বায়োপিক কিন্তু কোনো প্রিফিক্স বা সাফিক্সের বা কোনো ডেরিভেটিভস না। এটাকে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হলো দুইটা শব্দের কোনো শব্দের প্রথম অংশ কোনো শব্দের শেষ অংশ হতে পারে। যেমন এখানে প্রথম অংশ এবং পরের শব্দের শেষ অংশ মিলিয়ে আমরা স্মগ পেয়েছি। এখানে দুই শব্দের প্রথম অংশকে নিয়ে আমরা ইমেল পেয়েছি এখানে, এবং সর্বশেষ যে উদাহরণটা দিয়েছি সেখানে বায়োগ্রাফিক্যাল পিকচার, যেটাকে হচ্ছে বায়োপিক। এখানে দুই শব্দেরই অর্ধাংশ নিয়ে আমরা নতুন যে শব্দ পেয়েছি সেটা হলো বায়োপিক। বায়োপিক কিন্তু কোনো প্রিফিক্স বা সাফিক্সের সঙ্গে গঠিত নয়, এটাকে বলা হচ্ছে ব্লেন্ডিং। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ব্লেন্ডিং এর সঙ্গে কিন্তু কম্পাউন্ডিং কে গুলাই ফেলানো যাবে না। কম্পাউন্ডিং আরেকটা ওয়ার্ড ফরমেশন টেকনিক। কম্পাউন্ডিংটা তাহলে কি? কম্পাউন্ডিংটা হলো আমরা আগেই জেনেছিলাম যে মরফিম গুলো দুই ধরনের, একটা হলো ফ্রি মরফিম আর একটা হলো বাউন্ড মরফিম। ফ্রি মরফিম হলো 8টা পার্টস অফ স্পিচ, অর্থাৎ যে শব্দগুলোকে আমরা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারি সেগুলোকে বলা হচ্ছে ফ্রি মরফিম। 8টা পার্টস অফ স্পিচ এই ফ্রি মরফিম। আর বাউন্ড মরফিম হলো প্রিফিক্স, সাফিক্স এবং ইনফিক্স গুলো, যেগুলোকে আমরা ডেরিভেটিভস এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি। বাউন্ড মরফিম এর মাধ্যমে আমরা ডেরিভেটিভস করছি, কিন্তু যেগুলো ফ্রি মরফিম অর্থাৎ 8টা যে পার্টস অফ স্পিচ, এই 8টা পার্টস অফ স্পিচের দুইটা স্বাধীন অংশকে নিয়ে যদি যুক্ত করে আরেকটা নতুন শব্দ গঠিত হয় তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে কম্পাউন্ডিং। সেটা কিন্তু ব্লেন্ডিং এর মতো হবে না, ব্লেন্ডিং এর শর্টেন হবে। কিন্তু এই ব্লেন্ডিং এর যে শর্টেনিং সেটা কিন্তু ক্লিপিং এর মতো না, অ্যাক্রোনিমিলস এর মতো না, অ্যাব্রিভিয়েশনের মতো না। ব্লেন্ডিং এর শর্টেন বা কন্ট্রাকশনের যে স্টাইলটা সেটা কিন্তু আলাদা। এটা আবার ব্লেন্ডিং এর সঙ্গে আবার কম্পাউন্ডিং কে অ্যাডমিক্সচার করা যাবে না। কম্পাউন্ডিং হলো দুইটা মৌলিক শব্দকে নিয়ে গঠিত হবে এবং কোনোটারই কন্ট্রাক্টেড ফর্ম ইউজ হবে না। যেমন যদি আমি ইউজ করি নোটবুক,
এখানে শব্দ একটা, কিন্তু গঠনের দিক থেকে যদি শব্দটাকে আমি বিশ্লেষণ করতে বলি তাহলে আমরা দুইটা অংশ পাবো, একটা হলো নোট আর একটা হলো বুক। এটাও স্বাধীন অংশ, এটাও স্বাধীন অংশ। গতকাল ক্লাসটাকে একটু স্মরণ করার চেষ্টা করো। আমরা একটা শব্দকে যখন গঠনের দিক থেকে সেগমেন্টেশন ঘটাবো তখন প্রত্যেকটা অংশই কিন্তু একটা মরফিম। এখানে আমরা দুইটা মরফিম পাচ্ছি এবং দুইটা মরফিমই কিন্তু স্বাধীন, একটা হলো নোট, একটা হলো বুক। নোটও আমরা স্বাধীনভাবে ইউজ করতে পারি, বুকও স্বাধীনভাবে ইউজ করতে পারি, কিন্তু নোটবুক যখন আমরা একখানে করলাম তখন সেটাকে বলা হচ্ছে কম্পাউন্ডিং, অর্থাৎ এটাও স্বাধীন এটাও স্বাধীন। এভাবেই কিন্তু আমরা পার্টস অফ স্পিচ গুলোকে ডেভেলপ করতে পারি, শব্দগুলোকে সমৃদ্ধ ঘটাতে পারি এবং আমরা আমাদের ধারণাগুলোকে খুব স্মুথলি একুরেটলি কনভে করতে পারি। এই কম্পাউন্ডিংটা হতে পারে নাউনের ক্ষেত্রে, কম্পাউন্ডিং হতে পারে অ্যাডজেক্টিভে, কম্পাউন্ড অ্যাডজেক্টিভ আছে, কম্পাউন্ড ভার্ব আছে, কম্পাউন্ড নাউন আছে, কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন, কনজাংশন সবগুলোই আছে। যেমন আমি যদি বলি উইথ ইন, উইথ এবং ইন দুইটা প্রিপোজিশন যুক্ত হয়ে নতুন একটা প্রিপোজিশন গঠিত হয়েছে, সেটা হলো উইথ ইন, এটা কিন্তু কম্পাউন্ডিং। ঠিক একইভাবে বিটার সুইট, বিটার এবং সুইট দুইটা পার্টস অফ স্পিচ, দুইটাই অ্যাডজেক্টিভ, দুইটাকেই যখন আমরা মিঙ্গেল করে অ্যাড করে নতুন আরেকটা শব্দ গঠন করলাম সেটা কিন্তু কম্পাউন্ডিং এর উদাহরণ হচ্ছে। ঠিক একইভাবে যখন দুইটা অংশ মিলে একটা ভার্ব হবে সেটা হবে কম্পাউন্ড ভার্ব। যেমন হতে পারে ওভারকাম আর কাম ওভার, দুটোর মধ্যে পার্থক্য হলো যেমন সেট আউট আর আউটসেট। আউটসেট কম্পাউন্ডিং, আউট এবং সেট নিয়ে নতুন একটা শব্দ গঠিত আছে এবং শব্দ কিন্তু একটা। নোটবুক একইভাবে শব্দ একটা, ঠিক একইভাবে নোটবুক হতে পারে কম্পাউন্ডিং, কম্পাউন্ডিং হতে পারে আর কি মাদার টাং, এগুলো হলো কম্পাউন্ডিং এর উদাহরণ। এর বাইরে আমরা আরো দুইটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, একটা হলো কনভার্সন, একটা হলো ব্যাক ফরমেশন। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি সেটা হলো ওয়ার্ড ফরমেশন, কিভাবে শব্দগুলো গঠিত হয় এবং তারা কিভাবে আলাদা আলাদা পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে কাজ করে এবং শব্দগুলো তার গঠন এবং পার্টস অফ স্পিচের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে তারা অর্থ আলাদা দেয় এবং সেন্টেন্সে আলাদা অংশে ব্যবহৃত হয়। আমরা আরো দুইটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, সেটা হলো কনভার্সন এবং ব্যাক ফরমেশন। কনভার্সন হলো যদি কোনো শব্দ গঠনগত দিক থেকে উচ্চারণগত দিক থেকে কোন রকম পরিবর্তন না ঘটিয়ে যদি আমরা এক পার্টস অফ স্পিচ থেকে অন্য পার্টস অফ স্পিচে ব্যবহৃত করি তাহলে সেটাকে কনভার্সন বলা হচ্ছে। যেমন যদি বলা হয় যে ভিজিট, ভিজিট ভার্ব হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে, ভিজিটকে নাউন হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে। ভিজিট ইউর রুটস frequently, এখানে ভিজিট ভার্ব, and you should pay a visit to your neighbor, এখানে ভিজিট কিন্তু নাউন। এই দুই ভিজিটের মধ্যে গঠনগত কোনো পার্থক্য নেই, বাট তাদের ব্যবহারগত এবং অর্থগত পার্থক্য আছে। বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে যেমন লুক, লুক এট দ্য হোয়াইট বোর্ড, এটা হলো ভার্ব, বাট ইউ শুড গিভ এ ট্রান্সপারেন্ট লুক টু ইউর ক্যারেক্টার, এখানে লুক হলো নাউন। অথচ লুক শব্দটির কোন রকম কোনো গঠনগত পরিবর্তন ঘটেনি। এই যে আইডিয়াটা, শব্দের এই আইডিয়াকে বলা হচ্ছে কনভার্সন। তাহলে আমরা অ্যাব্রিভিয়েশন জানলাম, অ্যাক্রোনিম জানলাম, ক্লিপিং জানলাম, ব্লেন্ডিং, কম্পাউন্ডিং এবং কনভার্সন জানলাম, সবগুলোই কিন্তু শব্দ গঠনের টেকনিক। এবং সর্বশেষ যেটা জানছি সেটা হলো ব্যাক ফরমেশন, অর্থাৎ আগের জায়গায় ফিরে যাওয়া, যেটাকে বলা হচ্ছে মরফেম কাটিং। একটা শব্দকে বিভিন্নভাবে ইউজ করতে গেলে যেমন আমরা সেটাকে বিভিন্ন মরফিম আমরা অ্যাড করছি, প্রিফিক্স সাফিক্স অ্যাড করছি, সেটাকে ব্লেন্ডিং করছি, কম্পাউন্ডিং করছি, ক্লিপিং করছি, সেটাকে অ্যাব্রিভিয়েশন হচ্ছে, কন্ট্রাকশন হচ্ছে, ঠিক একইভাবে পূর্বের অবস্থানে ফিরে যাওয়াকে বলা হচ্ছে ব্যাক ফরমেশন। যেমন আমি যদি একটা উদাহরণ দিই, বায়োগ্রাফিক্যাল, এটাকে এই অংশটুকুকে বলা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। এই বায়োগ্রাফিক্যাল শব্দটাকে যদি আমি নাউন করি তাহলে সেটা হবে বায়োগ্রাফি, আমাকে এল কে বাদ দিতে হবে। এবং স্পেলিং এর একটু ডিফারেন্স ঘটে যখন মরফিং কাটিং হয়, আমরা এটা জানি। প্রনাউন্সিয়েশনেরও একটু ডিফারেন্স হয়। সেক্ষেত্রে ব্যাক ফরমেশন হলো, যেমন ফরমেশনকে আমি যদি আগের জায়গায় নিয়ে যাই, তার মৌলিক জায়গায় নিয়ে যাই, তাহলে ফর্ম গঠন করা, ফরমেশন হলো গঠন। তাহলে দেখো ফরমেশন টিআইওএন এই সাফিক্সটাকে ব্যবহার করা হয়েছে ফর্ম গঠন করা, ভার্ব থেকে নাউন করার জন্য। তাহলে এখানে আমি যদি আগের জায়গায় ফিরে যেতে পারি সেটাকে বলা হচ্ছে ফর্ম। তাহলে ফরমেশন নাউন, ফর্ম হলো গঠন করা, গঠন করা, ফরমেশন গঠন, এটাকে বলা হচ্ছে ব্যাক ফরমেশন, অর্থাৎ শব্দকে আগের জায়গায় নিয়ে নেওয়া।
যেমন এই শব্দের যে গঠনগুলো আমাদের অনেকগুলো কাজে লাগে। যেমন শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি কয়েকটা শব্দ লিখি। আমরা CONFID, কনফাইড, এই শব্দটা কি জানি? একটু স্মরণ করো, হয়তো অনেকেই জানি না। আমরা আরেকটা শব্দ লিখবো, এই শব্দটা হচ্ছে কনফিডেন্স। এটা জানি? হ্যাঁ, এটা জানি। কনফিডেন্স আমরা প্রত্যেকেই জানি, কিন্তু কনফাইড শব্দটা জানি না। কেন জানি না? কারণ আমরা ওয়ার্ড ফরমেশন গুলোকে আসলে ইগনোর করি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ওয়ার্ড ফরমেশন ছাড়া একজন শিক্ষার্থীর খুব ভালো দখল কিন্তু ভাষার উপর থাকবে না, সেটা ইংরেজি হোক অথবা বাংলা হোক। ঠিক একইভাবে কনফিডেন্স, আবার কনফিডেন্ট, কনফিডেন্ট, আবার কনফিডেন্ট, কনফিডেন্ট, আবার কনফিডেন্ট, কনফিডেন্টি, আবার কনফিডেন্সিয়াল, TIAL। এই সব যতগুলো শব্দ দেখতে পাচ্ছি, এই শব্দগুলোর যদি আমি ব্যাক ফরমেশন ঘটাই, তাহলে যে রুটটা বের হবে সেটা হলো কনফাইড, আস্থা রাখা, বিশ্বাস করা। কনফিডেন্স, আত্মবিশ্বাস। কনফিডেন্ট, অ্যাডজেক্টিভ, আত্মবিশ্বাসী। কনফিডেন্ট, যাকে বিশ্বাস করা যায়, ব্যক্তিটাকে বোঝাচ্ছে। কনফিডেন্টি, এখানে জেন্ডারের চেঞ্জ হলো। আমি যখন কনফিডেন্ট বলবো আর কনফিডেন্টি বলবো, এটা হলো ফেমিনিন জেন্ডার। কি ঘটছে? যেটা ঘটছে সেটা হলো হয় প্রিফিক্স সাফিক্স অ্যাড হচ্ছে, নতুবা প্রিফিক্স সাফিক্স বাদ যাচ্ছে। ঠিক যদি বলা হয় কোন স্টুডেন্টকে যে কনফিডেন্সের ভার্ব ফর্মকে তুমি ব্যবহার করে একটা সেন্টেন্সে, তাহলে কনফিডেন্সকে কিন্তু ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। তখন সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, কনফাইড, CONFID, কনফাইড। তাহলে ENC, কনফিডেন্সের ENC সাফিক্সটাকে বাদ দিতে হচ্ছে। এটাকে বলা হচ্ছে ব্যাক ফরমেশন। ব্যাক ফরমেশন জানা থাকা ছাড়াও কোন শিক্ষার্থী ইংরেজিকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। কনফিডেন্সিয়াল, সেটা আরেকটা শব্দ, অথচ সেটা আসছে কনফাইড থেকে, কনফিডেন্ট থেকে। ঠিক এভাবেই আমাদের এই যে শব্দের একটা রূপ, আমরা সবচেয়ে সমস্যা হলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা যে কাজটা করি সেটা হলো আমরা অবসেসড হয়ে থাকি, আমরা নিমগ্ন হয়ে থাকি। যে একটা শব্দ শিখি সেই ফর্মটা নিয়ে আমরা সন্তুষ্টিতে ভুগি। এটা আসলে খুব সমস্যা। একটা শব্দের একটা ফর্ম জানাই যথেষ্ট নয়। যেমন আমি আরো একটা শব্দ বলি, ইউ শুড অপাইন, OPIN, অপাইন, ওয়াইজলি। অপাইন শুনলে অথবা অনেকেরই ভুরু কুচকে যাবে যে আসলে অপাইনটা কি, কিন্তু অপিনিয়ন সবাই জানো। তাহলে এখানে অপিনিয়ন হলো নাউন, অপাইন হলো ভার্ব। যে কাজটা হলো সেটা হলো ফর ব্যাক ফরমেশন বা মরফিম কাটিং, প্রিফিক্স সাফিক্সকে বাদ দেওয়া। অর্থাৎ আমরা কম্পাউন্ডিং বলি, ব্লেন্ডিং বলি। আমরা যদি শব্দের গঠনগুলোর দিকে একটু খেয়াল রাখি, তাহলে আমাদের শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা খুব বেশি অ্যাংজাইটি ভুগবো না, এবং আমরা আমাদেরকে খুব স্মুথলি এক্সপ্রেস করতে পারবো। অপাইন আমরা অনেকেই জানি না, হয়তো অনেকেই জানো হয়তো, কিন্তু অপিনিয়ন প্রত্যেকেই জানো। ঠিক একইভাবে যদি বলি অপ্ট দ্য রাইট ওয়ান, এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, নিশ্চিত এটা একটা ভার্ব। অনেকে হয়তো ভাবছে যে অপ্ট দ্য রাইট ওয়ান, সঠিকটাকে বেছে নাও। অপ্ট হয়তো অনেকেই জানো, হয়তো অনেকেই জানো না, কিন্তু অপশন সবাই জানো, অপশনাল প্রত্যেকেই জানো। তাহলে অপশন, অপশনাল আর অপ্ট, এই অপশন থেকে অ্যাডজেক্টিভ করার জন্য সাফিক্স যুক্ত হলো অপশনাল, AL। আবার অপশনকে যখন আমি নাউন হিসেবে, ভার্ব হিসেবে ইউজ করব, তখন TION এই সাফিক্সটাকে বাদ দিতে হবে। সেটাকে বলা হচ্ছে ব্যাক ফরমেশন। অর্থাৎ একটা শব্দকে বেইজে নিয়ে যাওয়া, বেইস, মূল ফর্মে নিয়ে যাওয়া। এবং বেইসকে কেন্দ্র করেই কিন্তু আমাদের সকল কার্যক্রম। আমরা যত ধরনের ট্রান্সফরমেশনই ঘটাই, একটা শব্দের ট্রান্সফরমেশন ঘটাই, কারণ শব্দের ট্রান্সফরমেশন, শব্দের ফরমেশন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে, পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবহার এবং অর্থ পরিবর্তিত হবে। This is all for today. I think you will be benefited if you accept these things very positively. So thank you very much.